ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $20 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਰੇਟ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। उधर आज पूरा पंजाब बंद है। सूबे भर दे विच बाजार मॉल ते दुकानां अज बंद रहणगियां। जरूरी वस्तां दीआं दुकानां खुल्लियां रहणगियां। नैशनल स्टेट हाईवे ते रोक उसे तरह बहाल रहेगी, यानी कि आवाजाही नैशनल ते स्टेट हाईवे ते प्रभावित नहीं होवेगी। ऑक्सीजन संबंधी सेवावां जारी रहणगियां और कोरोना दे वाधे मामलिਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ सख्ताई इस वेले वधा दित्ती गई है। गल लुधियाना दी कीती जावे तां लुधियाना दे विच एक दिन दा मुकम्मल लॉकडाउन दा भी ऐलान कर दित्ता गया है, पर अज पूरा पंजाब बंद है। सूबे भर दे विच बाजार मॉल ते दुकानां बंद रखियां जाणगियां। इस तरह जरूरी वस्तां दीआं दुकानां खुल्लियां नजर आउणगियां। सारियां दुकानां सारे दे सारे मॉल, सारे रेस्टोरेंट, सारे होटलां दे अंदर जिहड़े रेस्टोरेंट ने सारे दे सारे बंद रहणगे। एसेंशियल सप्लाईज़ नूं छड्ड के कई लोग एसेंशियल सप्लाईज़ दा बहाना ला के कईयां नूं इह है कि शायद कोई दुकानां खोल लैण। मैं ये स्पष्ट करना चाहना केवल ते केवल कैमिस्टां दीयां दुकानां या जिहड़ा कोई बिजनेस ऑक्सीजन दे नाल डील करदा हैगा ਉਹ या हस्पताल। फिलहाल इस पूरी खबर ते वधेरी गलबात करन वास्ते मेरे सहयोगी जसवीर बराड़ साडे नाल लुधियाना तो जुड़ चुके ने। जसवीर, लुधियाना दे विच एक दिन दा मुकम्मल लॉकडाउन है और इत्थों तक कि जो जरूरी वस्तां दी दुकानां है जिद्दां कि दुध दी सप्लाई वास्ते या ब्रेड वास्ते जो करियाने दी दुकानां हुंदियां ने ਉਹ भी बंद रखण दे आदेश दित्ते गए ने। हालांकि दुध दी सप्लाई लोकां दे घरां तक कर दित्ती जावेगी। होर की कुछ जानकारी तुहाडे कोल फिलहाल किहो जिहा माहौल तुसीं लुधियाना दे देख सकदे हो? बिल्कुल नवजोत, क्योंकि कल ही जिहड़े आदेश जिहड़े पूरे शहर दे विच लॉकडाउन दे डिप्टी कमिश्नर लुधियाना वरिंਦਰ शर्मा ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਜੀ ठीक है जसवीर, तुसीं बने रहो इस खबर ते। अगे भी तुहाडे तो अपडेट लेंदे रहांगे और तस्वीरां भी जरूर देखांगे कि आखिर लुधियाना दे विच इस वेले की कुछ माहौल है। तो लुधियाना दे विच एक दिन दा मुकम्मल लॉकडाउन दा ऐलान किया गया है और लुधियाना पहला जिला बन गया पंजाब दे विच जिसने एक दिन दे मुकम्मल लॉकडाउन दा ऐलान किया है। अज ऐतवार भी है जिस नूं लैके सरकार वल्लों हिदायतां भी जारी कीतियां गईयां सी, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीकेंड ते बाहर आउंदे ने, जिस नूं लैके प्रबंध भी पुख्ता कीते गए ने। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ तय की गई है। तुहानू दस दें कि हरियाणा दे विच भी लगातार फ्रैश केसेस का आंकड़ा वधदा होया नजर आ रहा है। बीते 24 घंटिया की गल की जाए तो यह आंकड़ा 10,000 तो भी पार हो चुका है, जिसनू लैके हरियाणा सरकार भी हुण सख्त नजर आ रही है। जिला डीसीज को ये पूरा पहले ही अधिकार है, फिर भी उनको धरा दिया गया कि 144 वो लगा करके और जहाँ जहाँ
उनको कंट्रोल करना आवश्यक लगता है वहाँ 144 पूरा लगाएं और जिनको छूट देनी है उनको उन ऑफिस में छूट दें। जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा हैं, खास करके गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, हिसार है, करनाल है, सोनीपत है, इन सब जिलों में डीसीज को पूरी सख्ती बरत करके और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है ताकि हम इस चक्र को वहाँ तोड़ सकें और ये संख्या जहाँ हज़ारों की संख्या में एक दिन में केस आ रहे हैं उसको रोक करके और इसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। एक और ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ NHS ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 8 ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 85,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਖੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 8 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 85,000 रुपए मंगे गए हैं। दिल्ली में क्योंकि हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा सीवियर शॉर्टेज ऑफ बेड्स और ऑक्सीजन हो चुकी है, तो उसके वजह से जो बीमार पड़ रहे हैं उनको बाहर जाना ही पड़ रहा है। तो पंजाब की तरफ या यूपी की तरफ बहुत सारे पेशेंट्स जा रहे हैं। जलंधर में हमारे पास NHS हॉस्पिटल में 7 से 8 पेशेंट्स ऑलरेडी दिल्ली और 9 पेशेंट इनफैक्ट ये दोबारा कर लिए। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਰੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈਗੀ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ NHS ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਔਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ 85,000 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ 85,000। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਵਜੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 85,000 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ।
ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 85,000 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 85,000 ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜੀ। ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।